Yesterday we discussed the merit, how the merit of the professor, assistant professor is counted. Now we want to focus on the syllabus of UGC NET, and another thing is that that is the same syllabus for GSET also. So you can see this is the scope of exam. You have a Bahubali Thali. Okay, there are so many delicious dishes in your thali. It means the scope of exam is that that much vast that you cannot eat each and everything from the dish. And you can say you can also see there are some items which generally you will not eat, but still that is in your dish. It means the scope of exam is very vast. You have to read uh, English literature, then you have American literature, Indian literature, and of course, uh, you have particularly the focus on the world literature, which includes Canadian literature, African literature, Caribbean literature, then you can say Australian literature. So the scope of the exam is very vast. Now it is very important in this exam that what to read is not important, but what to avoid. કઈ કઈ વસ્તુઓ તમારે એવોઇડ કરવી પડે એક્ઝામ જે છે રીડિંગ દરમિયાન એ જે છે એ મહત્વનું બની રહે છે તમારે આ એક્ઝામ દરમિયાન. તો પહેલી વસ્તુ જે છે કે કઈ કઈ આપણે સિલેબસ જે છે એ જોઈએ. તો આપણી જોડે સિલેબસ છે તો પેપર 1 છે, દેટ ઇઝ અ કોમન ફોર ઓલ ધી સબ્જેક્ટ્સ, મીન્સ ધી સબ્જેક્ટ ઓફ આર્ટ. તો પેપર 1માં તમારી જોડે જે છે 10 યુનિટ્સ છે, where you have a teaching aptitude. Now in 10 units, every time you will have a 5 question, and every question which will carry 2 marks. So one question, there are 50 questions, and one question carries 2 marks. So total 50 into 2 is equal to 100 marks. Now there are 10 units. The first unit is teaching aptitude. Teaching aptitude means what? You are going to teach in a classroom. You have to deal with the college students. So teaching aptitude generally focuses on the criteria where you have to be supposed to be an ideal teacher. ફોર એક્ઝામ્પલ તમને એવા પ્રશ્નો પૂછી શકે કે ક્લાસરૂમમાં તમે જાઓ છો પહેલી વખત, તો ક્લાસરૂમમાં જે છે વિદ્યાર્થીઓ અવાજ કરે છે, તો એના માટે તમે શું સ્ટેપ લેશો? તો તમે વિદ્યાર્થીઓને ઓપ્શનમાં સપોઝ કે તમને એવું આપ્યું હોય કે વિદ્યાર્થીઓને છે એ મારશો, બીજો ઓપ્શન એવો હોય તમારી જોડે કે વિદ્યાર્થીઓ જે છે એની સાથે તમે ફરિયાદ કરશો પ્રિન્સિપાલને, ત્રીજો ઓપ્શન એવો હોય કે તમે ભણાવવાનું સ્ટાર્ટ કરી દેશો ઇગ્નોર કરીને, અને એક ઓપ્શન એવો હોય કે તમે વિદ્યાર્થીઓ સાથે ચર્ચા કરી અને એમને શાંત રહી અને પછી એમના ઇન્ટરેસ્ટ એરિયા જાણી અને એ સબ્જેક્ટમાં ભણાવવાનું ચાલુ કરશો. તો આમાંથી આઈડિયલ ઓપ્શન કયો છે? લાસ્ટ ઓપ્શન છે. બીજું તમને એવું પૂછાઈ શકે છે કે કોઈ વિદ્યાર્થી છે એ ક્લાસમાં ધ્યાન નથી આપી રહ્યો, તો એ સ્ટેપ શું લેશો એક આઈડિયલ ટીચર તરીકે? તો એન આઈડિયલ ટીચર ફોર એક્ઝામ્પલ તમને ઓપ્શન આપેલા હોય કે ધ ટીચર વિલ પનિશ ધ સ્ટુડન્ટ, ધ ટીચર વિલ આસ્ક. Rajan, please turn off your mic. Someone's mic is on. Yeah, that is, I think, Afrin's mic is on. Please, yes. So another option would be like this કે ફરીથી પ્રિન્સિપાલને છે તમે કમ્પ્લેન કરશો, અથવા તો ઓપ્શન છે કે યુ વિલ talk to student and you will try to understand his interest area, and then you will teach those kind of topics to him. So ideal option જે છે, આન્સર જે છે એ છે છેલ્લો આન્સર આવશે. So that is the teaching aptitude.
means you have to deal with the student in the classroom, and how you handle the college students, because you know that the college students means they are above 18, અને તમારે એમનું જે સાયકોલોજી છે, જનરલી ટીચર તરીકે સ્કૂલ ટીચર તરીકે હોય તો બીએડ અથવા તો પીટીસી એની જરૂરી હોય છે, પણ તમે જ્યારે કોલેજ ટીચર બનો છો તો બીએડની જરૂરત નથી. તો એના માટે તમારું આ વિષયમાં કેટલું નોલેજ છે, ટીચિંગ એપ્ટિટ્યૂડ તમારી સ્કિલ કેવી છે, એ જાણવા માટે આમાં તમારે અમુક પ્રશ્નો છે, 5 પ્રશ્નો પેપર 1માં પૂછાય છે. સો દેટ ઇઝ teaching aptitude. Second one is research aptitude. Now, this is a field where you have to particularly focus on research. College means that college professor has to deal with research. He has to be updated updated with the current scenario, current situation, and he has to be updated updated his knowledge in order to give new theories, new research dimension. આ બધી વસ્તુ જે છે એ તમને શા માટે પૂછાય છે, જે પર્ટિક્યુલરલી પ્રશ્નો પૂછાય છે રિસર્ચ એપ્ટિટ્યૂડમાં પૂછાય છે. હવે રિસર્ચ એપ્ટિટ્યૂડમાં ઘણા પ્રશ્નો જે છે એ એવા પણ પૂછાઈ શકે છે કે જે ટેકનિકલ, જે તમારે રિસર્ચ કરવાનું હોય એના રિલેટેડ પ્રશ્નો હોય, પીએચડીને રિલેટેડ પ્રશ્નો હોઈ શકે છે. રિસર્ચ means what are the types of research, why, what is the important of research, what are the types of research, અને રિસર્ચના જે ફંડામેન્ટલ્સ છે એમાં ડેટા કલેક્ટ કઈ રીતે કરવો, આ બધી વસ્તુઓ જે છે એ સિમ્પલી તમને જે ટીચિંગ એપ્ટિટ્યૂડ જે છે, સોરી, રિસર્ચ એપ્ટિટ્યૂડ છે એ સેક્શનમાં તમારે આ પ્રશ્નો પૂછાય છે. સો રિમેમ્બર દેટ every unit carries 5 marks. તો તમારે દરેક યુનિટ છે એના પર ફોકસ કરવાનું છે. હવે એક છે રીડિંગ કોમ્પ્રિહેન્શન. હવે અહીંયા 10 યુનિટ છે, એમાંથી એક યુનિટ એવો છે કે બહુ સિમ્પલ છે. રીડિંગ કોમ્પ્રિહેન્શન મીન્સ you will have a paragraph. Now in paper 1 you will have an advantage that your paper would be in Hindi also. Of course, you have a English translation available, and it would be available in Hindi also, because આ જે પેપર છે કોમન છે દરેક સબ્જેક્ટ માટે, એટલા માટે તમારું પેપર જે છે એ હિન્દીમાં પણ અવેલેબલ હોય છે. તો પેરેગ્રાફ છે એ હિન્દી અને ઇંગ્લિશ બંનેમાં અવેલેબલ હશે, મતલબ કે આખું પેપર 1 છે એ તમારી જોડે અવેલેબલ છે હિન્દી અને ઇંગ્લિશમાં. તો તમે પેરેગ્રાફ છે વાંચશો, એના પરથી તમારે 5 પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના રહેશે. and these 5 questions are very simple in the sense that you are you are MA student, or you might have completed your master degree, PhD, અને એ આવા સ્ટેજ પર હોયા પછી તમે જ્યારે છે રીડિંગ કોમ્પ્રિહેન્શન એટલે કે કોઈ પેરેગ્રાફ વાંચો છો, તો એનો મતલબ છે કે તમને એમાંથી 5 પ્રશ્નો છે એના જવાબ પેરેગ્રાફમાંથી મળી જશે. એક આદો ઓકવર્ડ ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે. ઓકવર્ડ ક્વેશ્ચન ઇન ધ સેન્સ દેટ ધ આન્સર વુડ બી ડિફરન્ટ ફ્રોમ ધી પેરેગ્રાફ. તમને એવું લાગતું હશે કે ભાઈ આ આન્સર આવે, પણ એની જગ્યાએ કોઈ એક આદો પ્રશ્ન ટ્વિસ્ટ કરીને પૂછ્યો હોય. દેટ મીન્સ યુ રિક્વાયર્ડ યોર રેશનિંગ સ્કિલ, લોજિક છે થોડું છે એ વાપરવું પડે. એ તમારે જે છે એ પેપર 1ના રીડિંગ કોમ્પ્રિહેન્શનમાં થાય છે. સો જનરલી આઈ ટેલ માય સ્ટુડન્ટ્સ કે પેપર 1 છે એમાં પર્ટિક્યુલરલી તમારે 9 યુનિટ પર ફોકસ કરવાનું હોય છે. રીડિંગ કોમ્પ્રિહેન્શન, યુ ડુ નોટ હેવ ટુ પ્રિપેર ધીસ રીડિંગ કોમ્પ્રિહેન્શન, યુ કેન સે સ્પેસિફિકલી એના માટે કોઈ એફર્ટ્સ કરવાની જરૂર નથી. બટ આઈ વુડ સજેસ્ટ ટુ રીડ English newspapers, or the English articles, and particularly the headlines, so you can get an idea. Or generally જે જનરેશન છે અત્યારની, એ જનરેશન રીડિંગ નથી બિલકુલ કરતી. એના કારણે ઘણી વખત એ છે સિમ્પલ પેરેગ્રાફ છે એના 5 પ્રશ્નોના જવાબ છે એ પણ ફાઇન્ડ એ પેરેગ્રાફમાંથી પણ કરી નથી શકતા, એવું બની શકે છે. તો
that is your unit number 3, reading comprehension. હવે જરૂરી પેપરમાં જે છે તમારે જે જે સિક્વન્સ છે આ રીતે જ આવશે કે રીડિંગ કોમ્પ્રિહેન્શન છે ત્રીજા નંબરનો છે તો ત્રીજા નંબરે રીડિંગ કોમ્પ્રિહેન્શન આવે, અથવા તો પહેલા નંબરે ટીચિંગ એપ્ટિટ્યૂડના ક્વેશ્ચન છે તો ટીચિંગ એપ્ટિટ્યૂડના ક્વેશ્ચન આવે, રિસર્ચ એપ્ટિટ્યૂડ છે તો રિસર્ચ એપ્ટિટ્યૂડના ક્વેશ્ચન બીજા નંબરે આવે, એવું જરૂરી નથી. That you have communication. Now, teaching is all about communication. You have to pass your message, and that is why communication is one of the important unit in this paper one. You can be the questioner means the examiner can ask simple questions uh, like what is the meaning of communication skill, what are the types of communication, what is the meaning of communication cycle, what are the elements in the communication cycle. These are the કમ્યુનિકેશનના જે ટાઈપ્સ છે કે સપોઝ કે ગ્રુપ કમ્યુનિકેશન, માસ કમ્યુનિકેશન, ગ્રુપ વન ટુ વન કમ્યુનિકેશન, ઇન્ટ્રાપર્સનલ, ઇન્ટરપર્સનલ, આ બધા ટાઈપ છે એના પ્રશ્નો જે છે એ પૂછાઈ શકે છે. ઓકે, જસ્ટ અ મિનિટ, પ્લીઝ ગીવ મી અ મિનિટ. ચાલ લે, હાલ બાર બાર જતા બે ચાલ. Yeah, sorry for the interruption. uh, Hello, sorry for the interruption. Yes, I was talking about communication. તો કમ્યુનિકેશનમાં તમને આવા પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે છે કે મિનિંગ ઓફ કમ્યુનિકેશન, ટાઈપ્સ છે જે કમ્યુનિકેશનના, પછી છે તમને કોઈ એક્ઝામ્પલ આપ્યું હોય એના દ્વારા તમને એવું કહેવામાં આવ્યું હોય કે આ કયા પ્રકારનું કમ્યુનિકેશન થયું, એવા પ્રશ્નો જે છે તમને પૂછાઈ શકે છે. ઓકે, સો આ જે છે that is your unit number 4. Then in unit number 5 you have a reasoning including maths. હવે રિઝનિંગમાં છે તમને સિરીઝ પૂછાઈ શકે છે, નંબર સિરીઝ, પછી એબીસીડી જે કોડિંગ ડીકોડિંગ જે છે પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે છે, પછી ઇન્ક્લુડિંગ મેથ્સ છે તો તમને ઘણી વખત દાખલા એવા પૂછાઈ શકે છે કે કોઈ ટ્રેન છે આટલું અંતર કાપે છે, આટલી સ્પીડ છે તો આટલું અંતર આ જગ્યાએ પહોંચતા એને કેટલી કલાક લાગશે, કેટલી મિનિટ લાગશે, એવા પ્રશ્નો જે છે આ યુનિટમાં કવર થાય છે. Now the question is that we are the student of arts. It is very difficult for the student of arts that they are not connected with this subject mathematics from standard 10. અને એના કારણે obviously we can feel કે આ જે છે આપણા માટે પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ કરતો જે છે એ ટોપિક છે. બટ ધ લેવલ ઇઝ નોટ સો હાર્ડ, કે એવું નથી કે લેવલ જે છે તમને એકદમ હાર્ડ હોય એ પૂછવામાં આવે છે નેટની પેપરમાં. જીસેટની પેપરમાં હું કહી શકું છું કે જીસેટનું જે પેપર હોય છે એમાં પેપર વનનું લેવલ નેટની કરતાં હાર્ડ હોય છે. બટ નેટનું જે છે લેવલ એમાં સિમ્પલ તમે અમુક વસ્તુ જાણતા હોય કે એવરેજ છે, પર્સન્ટેજ છે, પર્સન્ટાઇલ છે, દેન ઇન્ટરેસ્ટ છે, વ્યાજ, ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ, આ બધા જે દાખલા તમને છે એ સિમ્પલી તમને ખ્યાલ હોય તો એ તમે આમાં જે છે રિઝનિંગ છે આમાં 5માંથી 3 કે 4 જે છે એ તમે એટેમ્પ્ટ કરી શકો છો ઇઝીલી.
બરાબર. So that is your unit number 5, reasoning. Then you have logical reasoning. આમાં પણ મેં તમને કીધું કે લોજિકના આધારે પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે. લોજિકના આધારે પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે. સો યુ હેવ ટુ અપ્લાય યોર સ્કિલ એન્ડ માઇન્ડ, અને એના કારણે જે છે તમને થોડું ડિફિકલ્ટ લાગે તે બની શકે છે કે આ બે જે છે યુનિટ. અને ત્રીજો યુનિટ છે દેટ ઇઝ યુનિટ નંબર 7, that is known as data interpretation. Now, in data interpretation, generally you have 5 questions asked on the basis of table. તમને કોઈ ટેબલ આપી દીધું હોય અથવા તો કોઈ ડાયાગ્રામ આપી દીધો હોય અથવા તો તમને કોઈ જે છે પર્ટિક્યુલરલી કોઈ જે છે આલેખ આપી દીધો હોય, સ્તંભ આલેખ આપ્યો હોય અથવા તો પાઈ ચાર્ટ આપી દીધો હોય, કોઈ ચાર્ટના આધારે તમને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે. જનરલી ટેબલના આધારે પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે, બટ ઇન previous year paper some questions have been asked on the basis of chart, એવું પણ બનેલું છે. તો આમાં કેવા પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછાય છે જનરલી કે સપોઝ કે કોઈ કંપની છે, એ કંપનીનો જે છે પગાર છે એ પગાર કર્મચારીઓનો વાર્ષિક પગાર આપી દીધેલો હોય, કંપનીની ઇન્કમ આટલી છે, કંપનીનું જે છે મહેનતાણું આટલું ચૂકવે છે, તો એના આધારે તમને પૂછ પ્રશ્ન પૂછ્યા હોય કે બની શકે કે આ એમ્પ્લોયી છે એમનું 2015, 16, 17, 18, 19 એમ 5 વર્ષનો ડેટા આપી દીધો હોય, એના આધારે 5 પ્રશ્નો છે તમને પૂછી શકે છે. અથવા તો કોઈ ચાર્ટ આપ્યો હોય તો એમાં તમને શું છે ઉપર નીચે ડેટાની એક્સ વાય જે છે એ રેખાંશ અક્ષર જે છે એ ડેટા આપી દીધો હોય, અને એ ડેટાના આધારે તમારે પર્ટિક્યુલરલી શું છે પ્રશ્નો પૂછાયા હોય એ પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના હોય છે. તો એ જે છે તે ડેટા ઇન્ટરપ્રિટેશન છે. સો યુનિટ નંબર 5, યુનિટ નંબર 6 and unit number 7, these are the very important units because it carries 15 marks. So what happens, the problem is that as an art student it is very difficult for student like us કે આ બધા જે છે યુનિટમાં તમે પૂરેપૂરો સ્કોર કરી શકો. બટ સ્ટીલ યુ કેન ટાર્ગેટ કે આમાંથી જે છે નંબર સિરીઝ જે છે એબીસીડીના આધારે પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે, કોડિંગ ડીકોડિંગ છે, પછી મિસિંગ નંબર જે છે, કોઈ રિલેશનશિપનો પ્રશ્ન છે, તો એનું જે છે ફિક્સ પેટર્ન હોય છે અને એટલું ડિફિકલ્ટ લેવલ નથી હોતું. તો એના કારણે તમે આ 15માંથી એટલીસ્ટ યુ કેન ટાર્ગેટ 7 ક્વેશ્ચન, કે ભાઈ 7 પ્રશ્નો કરી શકો. એન્ડ આઈ વુડ સજેસ્ટ યુ ટુ પર્ટિક્યુલરલી પ્રિપેર ડેટા ઇન્ટરપ્રિટેશન, કારણ કે એમાં જે પ્રશ્નોનું જે છે એનું જનરલ એનાલિસિસ કરશો તો તમને જે છે યુ વિલ ફાઇન્ડ ધેટ કે કાં તો એવરેજ, કાં તો શું છે પર્સન્ટેજ, પર્સન્ટાઇલ, એના આધારે પ્રશ્નો પૂછેલા હોય છે. એન્ડ બની તમને એ રીતે રકમો મોટી મોટી આપેલી હોય, બટ જે એમાઉન્ટ છે એ એની ગણતરીની જો મેથડ જે તમે એક વખત શીખી જાઓ તો પછી એ સિમ્પલ હોય છે. બરાબર. તો that is very important. And I would suggest you to skip 2 units, whichever you like, whichever you feel that these are the 2 units I want to avoid completely. તો તમે આ 3 યુનિટ છે એમાંથી જો તમારું રીઝનિંગ, લોજિક છે અથવા તો મેથ્સ સારું છે તો ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. બટ if you are not good at mathematics, then you can avoid 2 units from these three special units which focuses on mathematics. બટ ડેટા ઇન્ટરપ્રિટેશન છે એને હું તમને કહીશ કે એની તૈયારી કરવાની, રાખવાની. બીજું છે લોજિકલ રીઝનિંગ અને ઇન્ક્લુડિંગ મેથેમેટિક્સ જે છે રીઝનિંગ છે, એમાં એટલીસ્ટ જે છે પ્રશ્નો છે નેગેટિવ માર્કિંગ ના હોવાના કારણે તમે કંઈ પણ ગેસ કરી શકો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ, આઈ યુઝ ટુ ડુ વેન એવર ધ ક્વેશ્ચન્સ આર ફ્રોમ ડેટા ઇન્ટરપ્રિટેશન, તો 5 પ્રશ્નો હોય તો હું 5 પ્રશ્નોમાં સપોઝ કે બી કરી દઉં, અથવા તો એ કરી દઉં, અથવા તો સી કરી દઉં, તો એનો મતલબ છે કે 2 કે 3 પ્રશ્નો તો એમાંથી સાચા, એટલીસ્ટ 2 ક્વેશ્ચન છે એ સાચા પડી શકે છે. So that is how you can deal with these units. Then you have information and communication technology, which is known as ICT.
હવે જે આઈસીટી જે છે એમાં પર્ટિક્યુલરલી તમને લેટેસ્ટ જે ટેકનોલોજીસ છે એની સાથે સાથે જે પર્ટિક્યુલરલી તમે કહી શકો કે ઇન્ફોર્મેશન અને કમ્યુનિકેશન ટેકનોલોજીમાં જે ડેવલપમેન્ટ થયું છે એના આધારે પ્રશ્ન પૂછાય છે અને આ મેમરી બેઝ ક્વેશ્ચન હોય છે. જનરલી આની ડિટેલ છે યુ કેન ફાઇન્ડ ફ્રોમ ધ વેબસાઇટ ઓફિશિયલ વેબસાઇટ ઓફ ગવર્મેન્ટ અને એમાં જે છે તમને આ યુનિટને આધારે પ્રશ્નો પૂછી શકાય છે. The best way to prepare paper one is that you focuses on one unit, you find the best videos on YouTube અથવા તો ઘણી બધી વેબસાઇટ છે, ટેક્સ્ટ બુક છે, અથવા તો તમે સર્ચ મારશો કે યુનિટ ફોર યુજીસી નેટ પેપર વન, તો તમારી જોડે ઘણું બધું મટીરિયલ છે એ આવી જશે. એ રીતે તમે આઈસીટી પર જે છે ફોકસ કરી શકો છો. આઈસીટીમાં તમને ઘણી વખતે એવું પૂછાતું હોય છે કે સપોઝ કે કોઈ ફાઇલ છે, મારી જોડે ડોક્યુમેન્ટ ફાઇલ છે, તો એનું જે છે એક્સટેન્શન શું આવશે, તો તમે આ બધી વસ્તુ રોજ કોમન કરતા હોવ છો. ફોર એક્ઝામ્પલ ડોક્યુમેન્ટરી ફાઇલ છે તો એનું તમે એક્સટેન્શન એટલે કે પાછળ જે લખેલા આવશે DOC ડોક, ઘણી વખતે DOC ડોક એક્સ આ રીતે લખેલું આવતું હોય છે. તમને પીડીએફ છે તો પાછળ .pdf લખેલું આવતું હશે. પછી તમને કોઈ એમ કે MP4, તો એ શું છે વિડીયોનું ફોર્મેટ છે. એવી પછી તમારે MP3, તો આ બધા ઓડિયો વિડીયોના ફોર્મેટ છે. તો આવા પ્રશ્નો આમાં પૂછાય છે. તો ધીસ આર ધ ક્વેશ્ચન્સ વિચ આર વેરી સિમ્પલ. જસ્ટ યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર extension of some of the important files like Excel, Word, PDF, પછી જે વિડીયો ફોર્મેટ છે, પછી PNG, JPEG, આ બધા કયા છે, ફોટો આપણે પાડીએ છીએ તો એની પાછળ ઓટોમેટિકલી આ રીતે લખાઈને આવતું હોય છે, ફાઇલ સેવ થઈને .jpg. આ બધા પ્રશ્નો જે છે એ તમને આમાં જોવા મળે છે. Then you have one of the important unit, that is people and environment. Nowadays you know that you are facing so many problems related to environment, and this is one of the concern in the recent time. World is facing the problem of you know that global warming, and that is why every year there is a summit on the environment. અને એમાં ઘણી વખતે પછી ટાર્ગેટ ડિસાઇડ કરવામાં આવે છે કે ભાઈ આ આટલા વર્ષ દરમિયાન કોઈ કન્ટ્રી છે કે પર્ટિક્યુલરલી ઇન્ડિયા છે કે ભાઈ 2035 સુધી એ કાર્બન ઉપર આટલું કંટ્રોલ કરવા માગે છે, 2035 સુધી એ વાહન જે છે એ ઇલેક્ટ્રિક કરવા માગે છે, 2040 સુધી એ જે છે કોલ જે છે એનો ઉપયોગ મિનિમમ જે છે એ કરવા માગે છે, અથવા તો કોઈ વર્ષનો ટાર્ગેટ આપી દીધો હોય કે આ દરમિયાન સોલર એનર્જી પર વધારે ફોકસ આપવામાં આવશે. પછી કયા કયા સમિટ જે થયા આગળના, એ સમિટમાં કયા કયા રિઝોલ્યુશન છે એ પાસ કરવામાં આવ્યા હતા, એ બધી માહિતી જે છે તમને આ પીપલ એન્ડ એન્વાયરમેન્ટમાં પૂછાય છે. એન્ડ જનરલી ધ ક્વેશ્ચન્સ આર આસ્ક ફ્રોમ ધી ઓફિશિયલ વેબસાઇટ ઓફ ગવર્મેન્ટ. તમે એન્વાયરમેન્ટ મિનિસ્ટ્રી જે છે એ સર્ચ કરશો તો યુ વિલ ફાઇન્ડ ધ સો મેની સમિટ્સ જે છે એ તમને વિકીપીડિયા પર પેજ પર બતાવશે. યુ હેવ ટુ go through the details of every summit. You have to particularly find out the information related to India. ઇન્ડિયાએ એ જે સમિટ થઈ એમાં પોતાનું સ્ટેન્ડ શું છે, પોતે કયા કયા કમિટમેન્ટ કર્યા છે, તો એ બધી જે વસ્તુઓ જે છે એ પેપર જે છે યુનિટ પેપર વનને યુનિટ નંબર 9માં પૂછવામાં આવે છે. Now in the paper one you have the last unit, that is higher education system, governance, polity and administration. In this unit you have questions like what is the when was UGC established, કોઠારી કમિશન છે એની સ્થાપના ક્યારે કરવામાં આવી હતી, who was the head of the કોઠારી કમિશન, મેક્યુલરના જે મિનિટ ઓન એજ્યુકેશન છે એ ક્યારે જે છે પબ્લિશ થયું હતું ફર્સ્ટ ટાઈમ, એમાં શું શું સ્ટેપ લેવામાં આવ્યા હતા, 10+2 10+2+3 આ ફોર્મેટ છે એ કઈ એજ્યુકેશન પોલિસીમાં શીખવાડવામાં આવ્યું, વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ NEP,
હુ ઇઝ ધ હેડ ઓફ એનઈપી, પછી જે છે એનઈપીના ઓબ્જેક્ટિવ કયા કયા છે, તો એ બધા જે છે યુનિટ છે એ તમને પેપર નંબર 1ના યુનિટ 10માં જોવા મળે છે. એન્ડ અગેન you can focus is on the official website of government of India. Even when you are searching the page like UGC net, તો એની નીચે તમને ઘણા બધા જે છે ગવર્મેન્ટ તરફથી જે કાર્યક્રમ ચાલતા હોય અથવા તો ગવર્મેન્ટની જે વેબસાઇટ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ સ્વયં એટલે શું, સ્વયં પ્રભા એટલે શું, ઈ પાઠશાલા એટલે શું, અત્યારે તમારી જોડે એબીસી આઈડી બનાવવામાં ફરજિયાત આવવાનું કરવામાં આવે છે. તો એબીસી આઈડીનું મિનિંગ શું છે, એબીસી આઈડીમાં કયા ડોક્યુમેન્ટ છે સેવ થશે, પછી ડિજીલોકર છે, ઈ લાઇબ્રેરી છે, ઈ પાઠશાલા છે, સંધાન છે ગુજરાતના લેવલે, પછી વ્યાસ ચેનલ છે, પછી અમુક સેટેલાઇટ બેઝ ચેનલ જે છે એ સરકારે ચાલુ કરેલી છે. તો એ બધા જે પ્રશ્નો તમને કોઈ પૂછવામાં આવે છે, તો દેટ ઇઝ ઇન યુનિટ 10. So generally what happens, student ignore paper 1 because they believe that we have to work hard in paper 2, and the paper 2 is very vast. And uh, what happens that from Anglo-Saxon to postmodern age, you have so many writers. So generally people means the students avoid paper 1, and that is the reason that they they are not able to qualify uh, the exam, because you have equal weightage of paper 1. Every question carries 2 marks in paper 1 also. In paper 2 also you have questions which carries 2 marks. Just difference is that in paper 2 you have 100 questions, in paper 1 you have 50 questions. But weightage is very important, that every question carries 2 marks. So તમારો જો સ્કોર જે છે પેપર 1માં સારો હશે, ફોર એક્ઝામ્પલ યુ હેવ ક્રોસ 35, તો ધેટ વિલ ઓટોમેટિકલી હેલ્પ યુ ઇન યોર સ્કોર કાર્ડ. પેપર 2માં પછી તમારે માર્ક ઓછા મેળવવા પડશે. પેપર 2માં જે છે, વી વિલ ડિસ્કસ અબાઉટ ધ સિલેબસ ઓફ પેપર 2 ઇન few seconds, but in paper 2 you cannot cover everything, but in this paper 1 you have specific unit, અને એ સ્પેસિફિક યુનિટ છે એમાં પણ પાછું કયું છે તૈયાર કરવાનું એ તમને પાછું ગાઈડલાઈન આપેલી દીધેલી છે. તો it is very easy for student to prepare paper 1. So I generally suggest my student to give 2 hours or 3 hours every day for paper 1. ફોર એક્ઝામ્પલ તમે 5 થી 6 કલાકની મહેનત કરતા હોય તો 2 કલાક છે તમે પેપર 1ને આપો. વેન યુ આર ફીલિંગ that now I'm tired, so you can go for paper 1. You can watch the videos, you can listen to the some of important news related people and environment. And actually my experience is that I never prepared for paper 1 because my score is very good in paper 2. My paper 1 score generally remains 50, around 50, 56, 25 થી 28ની આસપાસ જે છે એ રેન્જ થતી હોય છે. બટ when I have qualified JRF this times, I have checked my paper 1 marks. It makes a huge difference that I have scored 36, means 72 in paper 1, and that is why I am able to qualify JRF. તો પેપર 1ને છે તમે ઇગ્નોર નથી કરી શકતા, અને આ જે છે જનરલી ભૂલ છોકરાઓ કરતા હોય છે કે પેપર 1ને છે આપણે ઇગ્નોર કરીએ. અને what I used to do is that I used to watch so many YouTube videos. જે તમારે ફક્ત સર્ચ કરવાનું કે પેપર 1નો જે યુનિટ છે, ધારો કે ફોર એક્ઝામ્પલ you want to focus on unit number 8, people and environment, તો તમે ખાલી સર્ચ કરો people and environment unit 8 UGC net, તો તમને ઘણા બધા વિડીયો મળી જશે.
સોલ્યુશન સાથે પ્રશ્નો પણ મળી જશે અને એક ઓવરઓલ વ્યૂ આવી જશે. તમે 10 વિડીયો ખાલી એવા જોશો જે આને લગતા હશે અને ટોપ 10માં જે 10 વિડીયો આવતા હોય એને તમે જોશો તો ધેટ વિલ કવર યોર 1 યુનિટ. અને આને સાંભળવાનું રાખશો તો ધેટ વિલ હેલ્પ યુ. અને બની શકે તો એક ક્વેશ્ચન છે તમે એને નોટ કરી દો. સપોઝ કે કોઈ ક્વેશ્ચન છે એનો જવાબ તમને આવડતો હોય તો દેટ ઇઝ ઓકે, પણ તમને આ ઇન્ફોર્મેશન જે છે કોઈ વર્ષની માહિતી હોય, કોઈ સમિટની માહિતી છે, તમને નથી યાદ રહેતી તો નોટ ડાઉન ઇન યોર નોટબુક. તો આ રીતે તમે પેપર 1 પર ફોકસ કરી શકો છો. સો 10 યુનિટ્સ you can avoid one already one unit is very easy, that is reading comprehension. So you have 9 units, and I suggest you to avoid 2 units completely. So you have to focus only 7 units. 7 યુનિટ પર તમારે મહેનત કરવાની છે, બરાબર. તમે નવ જે છે 10 યુનિટમાંથી હવે ભૂલી જાઓ કે તમારે 10 યુનિટની મહેનત કરવાની છે. ફક્ત 7 યુનિટ પર મહેનત કરો, પણ કેવી રીતે મહેનત કરો કે જેથી બધું જ કવર એમાં થઈ જાય. આઈ વિલ ગીવ યુ જે છે ટોપિક, કયા કયા ટોપિક પર તમારે સર્ચ કરવાનું છે એ ટોપિકનું લિસ્ટ છે હું તમને આપી દઈશ કે યુનિટ વાઇઝ જે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ કમ્યુનિકેશન, તો એમાં તમને કયા કયા જે છે પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે છે એની વાત જે છે તમને હું શેર કરી દઈશ. નાવ ટાર્ગેટ કેટલો રાખવો જોઈએ તમારે? નેટમાં ટાર્ગેટ છે 25 થી 35 પ્રશ્નો સાચા પડે એવો ટાર્ગેટ રાખવો જોઈએ. જેટલો તમારો ટાર્ગેટ ઊંચો હશે, મતલબ કે 30ની આસપાસ હશે, કશું જ નહીં કરો ને પેપર 1માં તમે જશો ને તો બી યુ વિલ હેવ યોર સ્કોર લાઈક 18. 18 થી 20 પ્રશ્નો તો તમે આરામથી સાચા પડશે. અને મારા ઘણા મિત્રો એવા છે જેમને રિસર્ચ કર્યું છે આના પર કે તમે ફક્ત પેપર 1માં જે છે બી કરીને આવો બધા જ, તો તમારા ઓછામાં ઓછા 16 થી 18 પ્રશ્નો છે સાચા પડે છે. સી કરીને આવો તો પણ એ જ રીતે લાગુ પડે છે. પણ આવું કરવાનો પ્રયત્ન કરવાની જરૂર નથી, મહેનત કરી હોય તો. બટ ફોર એક્ઝામ્પલ મેં કીધું ડેટા ઇન્ટરપ્રિટેશન છે, તમને હવે નથી જ આવડી રહ્યું તો ડેટા ઇન્ટરપ્રિટેશનના 5 પ્રશ્નો છે તો આમાં સિલેક્ટ કરી દો, બી 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 સિલેક્ટ કરી દો, અથવા તો સી સી સિલેક્ટ કરી દો. ઇટ વિલ બી દેટ વિલ બી અપોન યોર લક કે તમારા 2-3 સાચા પડી જાય અથવા તો 2 સાચા પડી જાય, એવું બની શકે છે. તો આ વસ્તુ જે છે એ તમે ક્યારે કરી શકો છો? જ્યારે તમારે એને કમ્પ્લીટ એવોઇડ કરવાનો હોય ત્યારે. હવે તમે 25 થી 30 35 પ્રશ્ન જે છે એનો ટાર્ગેટ નેટમાં રાખો છો તો દેટ વિલ બી વેરી ગુડ સ્કોર ઇન નેટ. જીસેટમાં આ સ્કોર છે 30 થી 35 વચ્ચે હશે તો એ તમારા માટે હેલ્પફુલ રહેશે. અને જીસેટનું મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે પેપર 1 હંમેશા થોડું ડિફિકલ્ટ હોય છે ઇન કમ્પેર ટુ પેપર 2. તો આ જે છે સિલેબસ એનાલિસિસ આપણે કર્યું છે પેપર 1નું. નાવ યુ હેવ પેપર 2. નાવ ધીસ ઇઝ વેરી સિમ્પલ. યુ હેવ યુનિટ નંબર 1 ડ્રામા, યુનિટ નંબર 2 પોએટ્રી, યુનિટ નંબર 3 fiction and short story, unit 4 non-fiction and prose. These 4 units carries the world literature. આખું વર્લ્ડ લિટરેચર જે છે એ 4 યુનિટમાં આવી ગયું. કારણ કે અહીંયા પહેલા એવો શબ્દ વાપરવામાં આવતો હતો સિલેબસમાં કે બ્રિટિશ ડ્રામા, બ્રિટિશ લિટરેચર, એવો શબ્દ વાપરવામાં આવતો હતો. બટ હવે સિમ્પલી એ રીતે કહી દીધું છે કે ડ્રામા, દેન પ્રોઝ, ફિક્શન, નોન ફિક્શન. તો ઇટ ઇન્ક્લુડ્સ એવરી જોનરાસ. અને ઇંગ્લિશમાં જે પણ કંઈ લખાયું હોય, ટ્રાન્સલેશન પણ થયેલું હોય, આ બધી જ વસ્તુઓ જે છે એ તમારે પેપર 2માં 4 યુનિટમાં આવે છે. નાવ વોટ હેપન્સ that generally students are starting for they start their preparation from Anglo section to એ ચાલુ કરશે. અને એમાં બ્રિટિશ લિટરેચર, અમેરિકન લિટરેચર, પછી પોસ્ટ કોલોનિયલ લિટરેચર, યુરોપિયન લિટરેચર, ઇન્ડિયન લિટરેચર પર ફોકસ કરવા માટે એ શરૂઆત કરશે. તો અડધા સુધી આવશે. ફોર એક્ઝામ્પલ દે વિલ કમ ટુ રેસ્ટોરેશન એજ, એજ ઓફ ડ્રાયડન, ત્યાં સુધી એક્ઝામ આવી જાય એવું બની શકશે. એટલે શું છે, તમારો સિલેબસ અધૂરો રહી ગયો.
પછી ફરીથી પ્રિપેરેશન કરશે તો એ વખતે બીજી એક્ઝામમાં શું છે નવેસરથી પ્રિપેરેશન કરવાની શરૂ કરશે એંગ્લો સેક્શનથી ફરીથી સ્ટાર્ટ કરશે અને આ વખતે થોડી મહેનત વધારે કરશે તો એ શું છે મોડર્ન એજ પોસ્ટ મોડર્ન એજ સુધી આવશે બટ ઇટ કવર્સ ઓનલી વન પોર્શન દેટ ઇઝ બ્રિટિશ લિટરેચર તો તમે બાકીનો જે છે 60% જે છે એ જે છે પ્રશ્નો જે છે આ 40% પ્રશ્નો છે યુનિટ 1 2 3 4માંથી પૂછાય છે બટ યુ હેવ યુનિટ 5 લેંગ્વેજ યુનિટ 6 ઇંગ્લિશ ઇન ઇન્ડિયા યુનિટ 7 કલ્ચરલ સ્ટડી યુનિટ 8 લિટરરી ક્રિટિસિઝમ યુનિટ 9 literary theory post World War II and unit 10 research methods and material in English તો આ જે છે એ યુનિટ છે એના પર તો તમે વિદ્યાર્થી મોસ્ટ ઓફલી જે છે એ ક્યારે ફોકસ કરતા નથી બીકોઝ they do not have enough time and they don't know what to read and what to avoid and that is the reason that most of the time students of particularly Gujarat they feel that this syllabus the syllabus of the NET is very vast and it is not our cup of tea to crack this exam and the problem is that they only focus is on British literature તમારે અમેરિકન લિટરેચરમાંથી પણ પ્રશ્નો પૂછાશે ઇન્ડિયન લિટરેચર પર હવે ઓબ્વિયસલી ફોકસ છે ગવર્મેન્ટ જે છે ઇટ પ્રમોટ્સ ઇન્ડિયન લિટરેચર તો ઓબ્વિયસલી ફોકસ ઇન્ડિયન લિટરેચર પર વધારે રહેવાનો છે તો હવે એ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ બની ગયું છે દેન યુ હેવ કલ્ચરલ સ્ટડીઝ ટ્રાન્સલેશન સ્ટડીઝ છે દલિત લિટરેચર છે થિયરીઝ છે એમાં લેટેસ્ટ થિયરીઝ છે એ આવી રહી છે તો એ બધી જે છે એ તો તમે એના વિશે બિલકુલ આઈડિયા તમારે હોતો નથી તો આ બધી વસ્તુના કારણે સમટાઈમ્સ સ્ટુડન્ટ્સ ફીલ that it is not easy to crack NEET exam but that is not the case everything is prescribed in your syllabus તમે જો BA થી MA નો સિલેબસ જે છે તમે વ્યવસ્થિત રીતે તૈયાર કર્યો હોય અને જે રિકમેન્ડ રીડિંગ જે તમને આપવામાં આવી હોય સિલેબસ જે છે એની કોપી હોય એની પાછળ તમને રિકમેન્ડ બુક્સ અથવા તો રેફરન્સીસ આપવામાં આવ્યા હોય but generally it is very sad that the students of this area they do not read original text they do not read extra જે છે મટીરિયલ કોઈ 4 કે 5 પેજનું મટીરિયલ ક્યાંકથી મળી જાય ઓનલાઈન અથવા તો ઝેરોક્સ સેન્ટરથી એ જ that is they consider that this is the standard book or you can say standard material for cracking the exam and that is why what happens that when you are facing these kind of exams at the time you feel nervous you feel very scary કે ભાઈ આ બધું તો કદી ભણવામાં આવ્યું છે નહીં પણ એવું હોતું નથી હવે આમાં જે છે પેપર 2માં તમારે શું ટાર્ગેટ કરવાનું છે તો જનરલી સ્લેટ છે એમાં તમે 60 થી 65 પ્રશ્નો સાચા કરો છો તો ઇટ મીન્સ 120 માર્કની આસપાસ સાચા કરો છો તો દેટ વુડ બી વેરી ઇઝી ફોર યુ ટુ ક્રેક ધી સેટ અને નેટમાં જે છે અત્યારે તમારે ટાર્ગેટ રાખવો જોઈએ 55 થી 60 પ્રશ્નનો 55 થી 60 મીન્સ આઈ વુડ સે દેટ 55 અરાઉન્ડ 55 તો દેટ મીન્સ 110 અને જો 60 ગણો છો તો 120 બટ આઈ વુડ સે દેટ if you focus is or you only target 50 questions then it will be 100 marks for you and you target paper 1 32 to 35 questions that would be 70 marks means 170 means are you have qualified NET મતલબ કે તમારે માનીને જ ચાલવાનું છે કે આટલો સ્કોર થાય છે તો તમારું જે છે એ એક્ઝામ ક્રેક થઈ જશે અને જીસેટનો જે સ્કોર છે તમારો જો નેટનો સ્કોર 170ની આસપાસ થતો હોય તો 20 માર્ક છે તમારે એડ કરી દેવાના કે 190ની આસપાસ તમારું જીસેટનો સ્કોર થાય છે હવે પ્રોબ્લેમ એ છે આપણે આની ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ કે મેરિટ કઈ રીતે ગણાય છે તમારું રીડિંગ એમ કઈ રીતે હોવું જોઈએ તો અહીંયા એક સ્ટેપ છે પગથિયાં આપણે જે રીતે ચડીએ છીએ તો એ વન સ્ટેપ બેઝિકથી શરૂઆત કરીને તમે એક્સપર્ટ પર પહોંચી શકો છો એન્ડ રિમેમ્બર દેટ યુ કેન નોટ સ્કીપ any uh,
બુક એની બુક ઇન ધ સેન્સ કે જે બેઝિક જે કોન્સેપ્ટ છે એની તમારે જે છે હિસ્ટ્રી હોય બુક્સની માહિતી હોવી જોઈએ. બીજું છે યુ હેવ ટુ ટેસ્ટ યોર નોલેજ, ટેક યોર સેલ્ફ ટેસ્ટ, મતલબ કે તમારે પોતાનું જે છે પેપર આપશો તો તમને ખબર તમે પેપર આપી ચૂક્યા છો, ઇટ મીન્સ યુ નો દેટ વોટ લેક્સ ઇન યુ, કે ભાઈ મારે આમાં જે છે વધારે મહેનત કરવાની જરૂર છે, મને પ્રશ્ન છે એ રીડ કરવામાં તકલીફ થઈ રહી છે, પ્રશ્નનું ઇન્ટરપ્રિટેશન હું કરી શકતો નથી, એવું પણ તમને ઘણી વખતે ફીલ થતું હશે કે વોટ ઇઝ ધી ક્વેશ્ચન, પહેલા ક્વેશ્ચન શું કહેવા માંગે છે પછી આન્સરની વાત આવે છે. તો એવું જે છે ફીલ થાય છે, ઇટ મીન્સ દેટ યુ આર લેકિંગ ઇન રીડિંગ સ્કિલ, મતલબ કે તમે વાંચી રહ્યા છો પણ એનું ઇન્ટરપ્રિટેશન કરી શક્યા નથી સાચી રીતે. તો તમારે એક તો છે રીડ, રિવાઇઝ, અને જે પણ વસ્તુ તમે રીડ કરો, જેટલી વસ્તુ તમે તૈયાર કરો છો એ એવી રીતે તૈયાર કરો કે આમાંથી કંઈક પૂછાય તો એ પછી તમારે જે છે એ આવડે જ. તો એ રિવિઝન કરો એટલે તમે તમારું પોતાનું ટાઈમ ટેબલ બનાવી શકો છો કે સન્ડે જે છે એ વીકલી તમે છે રિવિઝન કરો, મંડે છે એને તમે મંડે ટ્યુઝડે એને વાંચો ફરીથી કંઈક નવું, અને પાછું બુધવારે જે છે એને રિવાઇઝ કરો, ફરીથી થર્સડે ફ્રાઈડે છે એને તમે નવા ટોપિક છે એ વાંચો, સેટરડે છે એને રિવાઇઝ કરો, અને સન્ડેની આસપાસ તમે વીકલી ટેસ્ટ લો, પોતે એમસીક્યુ બનાવો, 50 MCQ અથવા તો 100 MCQનો સેટ બનાવો અથવા તો સોલ્વ કરો જે ઓલરેડી અવેલેબલ છે તમારી જોડે. નાઉ ડેઝ યુ હેવ સો મેની ફેસિલિટીઝ ઇન ધ સેન્સ દેટ એવરી વિડીયોઝ આર અવેલેબલ, તમે કોઈ પણ સર્ચ કરશો કોઈ પણ લેખક તો તમને વિકીપીડિયા પર એની માહિતી મળી જશે. નાઉ ડેઝ યુ હેવ ચેટ જીપીટી, કે તમે એના પર કોઈ પણ જે છે ટોપિક ઉપર સર્ચ કરશો અથવા તો એમસીક્યુ પણ સર્ચ કરવા માંગશો તો પણ મળી રહેશે. સો મેની યુટ્યુબર્સ આર ધેર, દે works very hard and they present the ideas in a very smart way and a very simple way in a short way. તો એ બધા વિડીયો છે તમને બેઝિક્સ છે સમજવામાં મદદ કરી શકે છે. તો એવી વસ્તુ તમે જોવાની રાખો. હવે તમારે શું છે કે પ્રોપર પ્રેક્ટિસ જે છે એ કરવી પડશે. જ્યારે તમે હવે 4 ઓપ્શન તમારી સામે એક્ઝામમાં આવે છે તો પહેલા એવું બની શકે છે કે 2 ઓપ્શન અથવા તો એકાદો ઓપ્શન તો એવો હશે કે જે તમે કમ્પ્લીટલી ખબર પડી શકે છે કે આ તો જવાબ આવી શકે એવો નથી. ફોર એક્ઝામ્પલ તમને એવો પ્રશ્ન પૂછી દેવામાં આવે કે ફાઇન્ડ આઉટ ધી ઓડ ગ્રુપ ફ્રોમ ધ ફોલોઈંગ લિસ્ટ. હવે તમને સપોઝ કે એક રાઇટર આપી દીધા હોય વિલિયમ વર્ડસવર્થ, સેમ્યુઅલ ટેલર કોલરિજ, ત્રીજા રાઇટર છે રોબર્ટ સાથે આપી દીધા હોય, અને એક રાઇટર છે તમને આપી દીધા વિલિયમ શેક્સપિયર. તો તમને એક આઈડિયા તો તરત મળી જાય કે પર્ટિક્યુલરલી આ ગ્રુપ છે એ રોમેન્ટિક પોએટ્સનું ગ્રુપ છે. પછી તમે બીજું ગ્રુપ જુઓ સપોઝ કે તો એમાં તમારી જોડે રાઇટર હોય છે કે વિલિયમ શેક્સપિયર, તો તમને ખબર પડશે કે ભાઈ these are the poets from the 19th century, from the sorry, from the yes 18th century romantic poets, અને શેક્સપિયર છે he is an Elizabethan poet. તો આ રીતે તમને એક ખબર પડી કે ભાઈ આ જવાબ તો છે એ આવતો નથી. તો તમારી જોડે 3 ઓપ્શન રહે છે. તો એ 3 ઓપ્શનમાંથી પછી તમે વિચારી શકો છો કે ભાઈ વિલિયમ વર્ડસવર્થ અને કોલરિજ છે એ બંને છે રોમેન્ટિક પોએટ્સ હતા, રોબર્ટ સાથે પણ રોમેન્ટિક પોએટ્સ છે, પણ સપોઝ કે ત્રીજું નામ તમને આપી દેવામાં આવે જ્હોન કીટ્સ, તો બે વસ્તુ કોમન છે રોબર્ટ સાથે જે છે વિલિયમ વર્ડસવર્થ, what is the name I yes Coleridge, કે are they have jointly published the work that is the lyrical ballad. તો આ બધી વસ્તુઓ જે છે એના આધારે તમે બીજો ઓપ્શન છે એલિમિનેટ કરી શકો છો કે ભાઈ રોબર્ટ સાથે છે એ છે એ આની જોડે ગ્રુપમાં જે છે મેચ થતા નથી. તો આ રીતે તમે 2 ઓપ્શન અથવા તો એક ઓપ્શનને કાઢી નાખો અને પછી જે છે જે રાઈટ આન્સર છે એ 3માંથી વિચારો અથવા તો 2માંથી વિચારો, અને એના પછી જો તમને આન્સર નથી ખબર ત્યારે આ પ્રોસેસ કરવાની છે. યુ નો કરેક્ટ આન્સર દેન ઇટ ઇઝ ઇઝી ફોર યુ કે ભાઈ આ જ જવાબ છે એ આવે છે. તો એ વસ્તુ કરો.
હવે વોટ ટુ રીડ, જનરલી સ્ટુડન્ટ આસ્ક મી કે કઈ કઈ વસ્તુ વાંચવી જોઈએ. But what happens, the tragedy is that they ask these questions when they have completed the MA or when they are on the verge of completing their master. Even some students who have completed their PhD, who have completed or they are teaching in this field, they don't know. They ask these type of questions that which book we should read in order to crack NET or GSET exam. So answer is simple, that you have to read history books. History books means there are so many history books written by so many writers, but William J. Long, William Hudson, William Henry Hudson, then you have Edward Albert, John Peake and Martin Coyle, Andrew Sanders, પછી છે રૂટલેજની હિસ્ટ્રી બુક આવે છે, ઓક્સફર્ડ કેમ્પેનિયન જે છે, કેમ્બ્રિજ કેમ્પેનિયન છે. તો આ જે છે હિસ્ટ્રી બુક્સ છે, આ બધી શું છે, સ્ટાન્ડર્ડ બુક્સ છે. વિલિયમ જે લોંગ, પછી એડવર્ડ આલ્બર્ટ, દે આર વેરી મીન્સ ધ હિસ્ટોરિયન્સ. અને આ જે છે હિસ્ટ્રી બુક્સ બહુ પહેલેથી પ્રિસ્ક્રાઇબ થતી આવતી હોય છે. તો આ જે છે એ તમે સ્ટાન્ડર્ડ બુક તરીકે ગણી શકો છો અને એને તમે વાંચી શકો છો. એન્ડ ધ થિંગ ઇઝ દેટ ધીસ બુક્સ આર available on website, easily available on PDF format, and I will share you some of the important history books in our group. બીજું છે critical history of English literature volume 1 and volume 2, that is written by David Deutsch. Now, this is a critical history. Remember that critical history means it is a critical comments, or writer is particularly analyzing the history from a critical point of view. So it is not recommended to you that you start the book of David Deutsch first. પહેલા તમે હિસ્ટ્રી જાણો, પછી તમે એનું ક્રિટિકલ એપ્રિસિએશન જે કરી શકશો. પણ જો તમે ડેવિડ ડચીસ, ભાઈ સાહેબે કીધું છે કે ડેવિડ ડચીસને લઈને વાંચવા બેસી જઈએ, તો તમને કંઈક આઈડિયા નહીં આવે કે ભાઈ ડેવિડ ડચીસ, એની લેંગ્વેજ છે એ ડિફિકલ્ટ છે, ક્રિટિકલ જે એનાલિસિસ છે, તો એના આધારે તમને એવું લાગશે કે આ તો વેરી ડિફિકલ્ટ બુક છે. બટ યુ કેન સ્ટાર્ટ બેઝિક હિસ્ટ્રી બુક્સ લાઈક ડબલ્યુ જે લોંગ, એડવર્ડ આલ્બર્ટ. પછી ઇન્ડિયન રાઇટર છે જેમ કે આર કે ત્રિવેદી છે, પ્રમોદ નાયર છે, એમની લેંગ્વેજ છે બહુ ઇઝી છે, એ જોવા મળશે. તો તમે એમની હિસ્ટ્રી બુક છે એ વાંચી શકો છો. બીજું કે સમટાઈમ્સ વોટ હેપન, સ્ટુડન્ટ ડોન્ટ હેવ એની આઈડિયા અબાઉટ સમ ટર્મ્સ, કે ભાઈ ગ્લોસરી જે છે, તમારી જોડે ડિક્શનરી અથવા તો કોઈ ગ્લોસરી રાખતા નથી. ડિક્શનરી ઇન ધ સેન્સ ડિક્શનરી ઓફ લિટરરી ટર્મ્સ એ હોતી નથી. તો ઘણી વખતે તમે હિસ્ટ્રી બુક વાંચતા હોય, હવે એમાં કોઈ ટર્મ આવી ગઈ, ફોર એક્ઝામ્પલ તમને એવું મેં કીધું કે ભાઈ શેક્સપિયર ઇઝ ધ રાઇટર who used so many PUN in his books અથવા તો in his drama. હવે આપણને ખબર નથી પનનો મતલબ શું છે, તો એના માટે શું કરવું પડશે? નાઉડેઝ યુ have a easy idea that you can search on Google. તમે ખાલી પન લખશો તો તમને એના પર આઈડિયા આપી દેશે કે પન છે એ એનો મતલબ છે રિપીટેશન, જે આપણે શ્લેષ અલંકાર કહીએ છીએ, બે ડબલ મિનિંગ થતું હોય એ જે છે એ કહીએ છીએ, એ વસ્તુ છે. તો એ તમને નથી ખબર, તો એના માટે ગ્લોસરી ઓફ લિટરરી ટર્મ્સ છે, જે એમ એચ અબ્રાહમ અને જોફ્રી ગેલ્ટ હેરપમ બંનેની કમ્બાઈન બુક છે. અને એમ એચ અબ્રાહમની આ જે બુક છે બહુ બેસ્ટ બુક છે. એવરી યર યુ વિલ ફાઇન્ડ 5 to 10 ક્વેશ્ચન્સ ફ્રોમ ધીસ બુક. ઇટ ઇઝ ઓલ અબાઉટ લિટરરી ટર્મ્સ. મતલબ કે તમારે કોઈ ટર્મ છે, ધારો કે નેગેટિવ કેપેબિલિટી. હવે નેગેટિવ કેપેબિલિટી એટલે શું એ તમને નથી ખબર, તો એ તમે ડિક્શનરીના વાઇઝ જશો કે એન ઉપરના સેક્શન પર જશો, પછી તમે એની ઉપર જશો, તો નેગેટિવ કેપેબિલિટી જે છે એનું તમને આખું જે છે એ ડિટેલમાં ડિસ્કશન કરીને સમજાવ્યું હશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે જે છે એ નથી જાણતા કે વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ મેટાફિઝિકલ પોએટ્રી, તો મેટાફિઝિકલ પોએટ્રી છે એનું તમને ડિસ્ક્રિપ્શન ગ્લોસરી ઓફ લિટરરી ટર્મમાં જોવા મળશે. આવી ઘણી બધી ગ્લોસરી બુક્સ છે અવેલેબલ છે, ઓક્સફર્ડની છે, કેમ્બ્રિજની છે, રૂટલેજની છે. તો
I would suggest you to read a glossary of literary terms first, અને એના આધારે તમને પછી છે એ આઈડિયા આવે, અને એટલીસ્ટ તમારી જોડે ડબલ્યુજી લોંગ અથવા તો હિસ્ટ્રી ઓફ ઇંગ્લિશ લિટરેચર અને ગ્લોસરી ઓફ લિટરરી ટર્મ્સ આ 3 બુક હોવી જોઈએ. બીજું છે પ્રીવિયસ યર સોલ્વ પેપર. એ તમારી જોડે ઓલરેડી અવેલેબલ છે. એની સાથે સાથે શું છે, પ્રીવિયસ યરના પેપર જે છે વેબસાઇટ પર અવેલેબલ છે, ઘણી બુક્સ પણ છે અવેલેબલ. જનરલી આઈ યુઝ ટુ શેર ધીસ પ્રીવિયસ યર પેપર્સ ઇન અવર ગ્રુપ. તો તમે એક પેપરને રોજ ટાર્ગેટ કરો કે ભાઈ 100 પ્રશ્નો છે તો આઈ વિલ ફિગર આઉટ એટલીસ્ટ 50 ક્વેશ્ચન, કે ભાઈ રોજના 50 પ્રશ્નો અથવા તો 20 પ્રશ્નો. ધીરે ધીરે એને લિમિટ છે વધારતા જાઓ. 10 પ્રશ્નો પહેલા રાખો, 20 પ્રશ્નો સોલ્વ કરવાનું કરો, 30 પ્રશ્નો કરો, એમ કરતાં કરતાં 50 સુધી જે છે ટાર્ગેટ સેટ કરો. તો ઇન 2 days યુ વિલ બી એબલ ટુ કમ્પ્લીટ વન પેપર. તો આ રીતે તમને એક આઈડિયા પણ આવશે કે આવું આવું પૂછેલું છે અને આ લેવલનું પૂછાય છે. અને તમારી જોડે હિસ્ટ્રી બુક્સ છે, મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે ઓક્સફર્ડની છે, કેમ્બ્રિજની છે, કમ્પેનિયન છે, વર્લ્ડ લિટરેચર જે છે સુરજીત પબ્લિકેશનમાં. તમારી જોડે ડૉક્ટર રઘુલ તિલક છે, પ્રમોદ કે નાયર છે, ઇન્ડિયન રાઇટરમાં આર કે ત્રિવેદી છે. તો ખાલી એમેઝોન પર ગૂગલ પર સર્ચ કરશો હિસ્ટ્રી ઓફ ઇંગ્લિશ લિટરેચર તો તમને ઘણી બધી બુક્સ છે બતાવી દેશે. પછી જે છે ક્રિટિસિઝમ જે છે તમને એના વિશે આઈડિયા હોવો જોઈએ. તો ક્રિટિસિઝમની સિમ્પલ જે ઇન્ડિયન જો બુક્સ તમે વસાવવા માંગતા હો તો ઇંગ્લિશ લિટરરી ક્રિટિસિઝમ એન્ડ થિયરી, દેટ ઇઝ બાય એમ એસ નાગરાજન. પછી આર કે ત્રિવેદીની પણ બુક છે, બી એસ પ્રસાદની પણ બુક છે. એ જે છે તમે બેઝિક લેવલથી સમજવા માંગતા હોય તો એનાથી શરૂઆત કરો. ધેન યુ કેન ગો ફોર એમ એ આર હબીબ. બહુ સ્ટાન્ડર્ડ બુક છે લિટરરી ક્રિટિઝમ, જે પ્લેટોથી લઈને પ્રેઝન્ટ સુધી જે છે એનું એનાલિસિસ કરેલું છે ક્રિટિઝમનું. પછી તમારી જોડે મેં કીધું એ પ્રમાણે બી પ્રસાદ છે, ઇન્ડિયન રાઇટર. એમની પણ બુક છે ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ ઇંગ્લિશ લિટરરી ક્રિટિઝમ, એ પણ સારી બુક છે. પ્રમોદ કે નાયરની બુક છે, દરેક સબ્જેક્ટ પર તમને મળી રહેશે. બરાબર. તો જો તમને એવું લાગતું હોય કે ભાઈ ઇંગ્લિશ રાઇટર્સ આર means you feel that their writing is difficult to understand, then you can go for Indian writer. બરાબર. અને એ રીતે તમે પછી ઇન્ડિયન રાઇટર પછી ઇંગ્લિશ રાઇટર પર જઈ શકો છો. અને એમાં જે કોઈ પ્રોબ્લેમ આવતો હોય તો કોઈ થિયરી છે તમે હિન્દીમાં સમજી લો અને પછી એને ઇંગ્લિશમાં સમજવાનો પ્રયત્ન કરો. યુટ્યુબ પર તમને હિન્દીમાં અથવા તો જે છે ઇઝી લેંગ્વેજમાં છે ઇંગ્લિશમાં એ સપોર્ટ કરતા વિડીયો તમને મળી રહેશે. ઓલરેડી હવે આ જે છે ફિલ્ડમાં તો ઘણા પબ્લિકેશન છે જે આ પેપર જે સ્ટાઇલ છે અને પેપર જે પેટર્ન છે એના આધારે બુક તૈયાર કરી છે. તો એક ટ્રુમેન છે પબ્લિકેશન, એ જે છે સ્ટાન્ડર્ડ પબ્લિકેશન છે. ઉપકાર પબ્લિકેશન છે, એ બહુ જૂનું પબ્લિકેશન છે. અરિહંત છે, એ પણ બહુ ફેમસ પબ્લિકેશન છે. પછી સાથે સાથે તમારી જોડે પિયર્સન છે, પેપર 2માં, પેપર 1માં તમને જે છે આ બધી બુક્સ છે સ્ટાન્ડર્ડ બુક્સ છે મળી શકે છે. આ જે છે લિસ્ટ છે મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે. જો ડિફિકલ્ટ લાગતું હોય તો આ રાઇટર્સ છે, એમની લેંગ્વેજ વેરી ઇઝી છે. ભીમસેન દહિયા પણ એક રાઇટર છે જે જેમની બુક છે હિસ્ટ્રી ઓફ ઇંગ્લિશ લિટરેચર. પછી કે ક્રિટિઝમ પર પણ એમની બુક છે અવેલેબલ છે. ઓકે. તો આ બધી વસ્તુઓ જે છે તમે એ ધ્યાનમાં રાખી શકો છો. બીજી વસ્તુ છે કે હાઉ ટુ સોલ્વ ધ પેપર. પેપર સોલ્વ કરવા મેં તમને વચ્ચે કીધું એનો મતલબ એ નથી કે તમે ખાલી જે જવાબ આપતો હોય એ સોલ્વ કરો. when you are solving the paper, remember that કે આ રીતે જે છે પેપર સોલ્વ કરવાનો પ્રયત્ન કરો. તમને જે ઇન્ફોર્મેશન જે ખબર નથી એ બધી જ ઇન્ફોર્મેશન છે એને નોટ કરવાનું રાખો, અથવા તો તમે જે પોતે છે કોઈ નોટબુક છે એક્સ્ટ્રા એમસીક્યુ અથવા તો પેપર સોલ્યુશનની બનાવી અને એમાં આ બધી વસ્તુઓ મેન્શન કરો. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કર્સર ઉપર, which of the following employs a narrative structure in which the main action is related at second hand through an enclosing frame story. પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે તો તમને હાર્ટ ઓફ ડાર્કનેસ છે જવાબ મળે છે. નાવ હાર્ટ ઓફ ડાર્કનેસ છે
તો એની બીજી માહિતી તમારે છે સાથે સાથે નોટ કરવી પડે કે ભાઈ જોસેફ કોનરાડ છે એના રાઇટર છે, જેનું નેરેટર છે માર્લો, અને જે છે એને અનનેમ નેરેટર કહેવામાં આવે છે. પછી તમારી જોડે બીજી બુક છે પાવર એન્ડ ગ્લોરી. તો તમને એ ખબર હોવી જોઈએ કે પાવર એન્ડ ગ્લોરી છે એ ક્યારે પબ્લિશ થઈ, ક્યારે, કોને લખી છે, તો ગ્રેહામ ગ્રીને લખી છે. એની ફેમસ પાવર એન્ડ ગ્લોરી છે એનું ટાઇટલ ક્યાંથી લેવામાં આવ્યું છે, તો બાઇબલમાંથી લેવામાં આવ્યું છે. પછી યુલિસિસ છે, તો એના પરથી તમને આઈડિયા હોવો જોઈએ કે યુલિસિસ ઇઝ રિટન બાય જેમ્સ જોય. જેમ્સ જોયના બીજા વર્ક છે એ પણ તમને ખબર હોવી જોઈએ. મીન્સ કે પ્રશ્નો સોલ્વ કરો છો તો તમે એક પ્રશ્નની સાથે 4 થી 5 બીજા પ્રશ્નો સોલ્વ કરો અને એના જવાબો મેળવો. સન્સ એન્ડ લવર્સ તો તમે ડીએચ લોરેન્સ છે એને લખેલી છે, 1930માં પબ્લિશ થયેલી છે. એનો હીરો કોણ છે? પોલ. આ બધી માહિતી સાથે સાથે છે નોટ કરતા રહો. મીન્સ યુ આર at a time you are solving not only one MCQ, you are solving uh, 15 to 20 MCQ in a one question. એ રીતે તમે પ્રયત્ન કરો. કારણ કે તમને 4 ઓપ્શન આપ્યા છે બીજા, એનો મતલબ તમને જવાબ ખબર હોય કે ભાઈ આ જવાબ આવે છે, તો એનો મતલબ એ નથી કે બીજી વસ્તુ ઉપર તમારે એને ઇગ્નોર કરવાનું છે. સન્સ એન્ડ લવર, યુલિસિસ, પાવર ઓફ ગ્લોરી અથવા તો કોઈ રાઇટર છે એચ ડ્રમન્ડ એવું મૂકી દીધું, એનો મતલબ એ છે કે નેટ જે છે આ રાઇટર પર ફોકસ કરી રહ્યું છે, એટલે તમારે આ બધી વસ્તુ છે એના પર ફોકસ કરવાનું છે. બીજું છે તમારી જોડે જો જોડકા છે પૂછાયેલા છે, તો બીજી માહિતી છે તમને અહીંયા 4 ટેક્સ આપેલી, 5 ટેક્સ આપેલી છે અને એમની ઓપનિંગ લાઈન અથવા તો ફેમસ લાઈન છે એ આપવામાં આવી છે. અહીંયા જે છે 5 ટેક્સ છે એ 5 ટેક્સની ઓપનિંગ લાઈન આપવામાં આવી છે. તો હવે તમને જે છે બીજી માહિતી પણ ખબર હોવી જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ યુ હેવ મોબીડિક. મોબીડિક છે તો એમાં તમારી ઓપનિંગ લાઈન છે કોલ મી ઇસ્માઇલ. હવે મોબીડિક છે કોને લખ્યું છે? હરમન મેલવિલ. બરાબર. હવે મોબીડિક જે છે એની સ્ટોરી તમને ખબર હોવી જોઈએ, હીરો કોણ છે એ ખબર હોવો જોઈએ. પછી બીજું છે વેન શેલ વી થ્રી મેટ અગેન, તો તમારો જવાબ આવે છે મેકબેથ. તો યુ શુડ નો દેટ મેકબેથ વોઝ પરફોર્મ ઇન 1607 ઓર 1606, કયા થિયેટરમાં પરફોર્મ કરવામાં આવ્યું હતું. સાથે સાથે યુ વિલ હેવ અધર ક્વેશ્ચન્સ લાઈક કોણ હીરો છે, વિલન કોણ છે, બીજી કઈ ફેમસ લાઈન છે આના સિવાય. ડબલ્યુ બી ઇટ્સ છે એની એક લાઈન આપેલી છે, ઇન મેમરી ઓફ ડબલ્યુ બી ઇટ્સ. તો એના રાઇટર કોણ છે? તો એના રાઇટર જે છે તમારી જોડે ઓડન છે. એની કઈ લાઈન છે? હી ડિસઅપિયર્ડ ઇન ધ ડેડ ઓફ વિન્ટર, તો એ લાઈન છે. તો ડબલ્યુ એચ ઓડનની બીજી કઈ પોયમ છે એ ફેમસ છે? ડબલ્યુ બી ઇટ્સ છે એના પર એમને કઈ બીજી પોયમ લખી છે? તો આ રીતે તમે જે છે એ પ્રશ્નો સોલ્વ કરશો તો ધેટ વિલ હેલ્પ યુ, એન્ડ યુ વિલ ફાઇન્ડ કે આ જે છે તમે આ રીતે પ્રશ્નો સોલ્વ કરશો ત્યારે જ તમને એડવાન્ટેજ રહેશે. બાકી તમે આન્સર એ અથવા તો સી અથવા તો કે ભાઈ બી આન્સર આવે છે એ રીતે પ્રશ્નો કરશો તો ક્યારે તમને હેલ્પફુલ થશે નહીં. ઓકે. તો આ મેં એક પેપરની પેટર્ન તમને બતાવી છે કે આ રીતે સોલ્વ મેં કરેલા છે, તો એ વસ્તુ તમારે કરવાની છે. હવે કઈ કઈ વસ્તુ ઉપર તમારે ફોકસ કરવાનું છે, હવે આટલી બેઝિક વસ્તુ છે એ ખબર હોવી જોઈએ. ઇન ધ થિયરીઝ યુ હાવ ટુ ફોકસ ઓન ન્યૂ ક્રિટિસિઝમ, સ્ટ્રક્ચરાલિઝમ, ડીકન્સ્ટ્રક્શન અથવા તો એને આપણે પોસ્ટ સ્ટ્રક્ચરાલિઝમ કહીશું, રીડર રિસ્પોન્સ થિયરી, રશિયન ફોર્મેલિઝમ, મિથ ક્રિટિસિઝમ, ફેમિનિસ્ટ લિટરરી ક્રિટિસિઝમ, માર્ક્સિઝમ, સાયકો એનાલિસ્ટિક ક્રિટિસિઝમ, સેમિયોટિક્સ એન્ડ પોસ્ટ સેમિયોટિક્સ, ન્યૂ હિસ્ટોરિસિઝમ, કોલોનિયલિઝમ, પોસ્ટ કોલોનિયલિઝમ, સબઓલ્ટર્ન સ્ટડીઝ, જેન્ડર સ્ટડીઝ, હાલમાં સૌથી વધારે ફેમસ છે ક્વીર સ્ટડી, જે થિયરી અથવા તો આપણે કહી શકીએ ગે એન્ડ લેસ્બિયન ક્રિટિસિઝમ છે જે છે એ ક્વીર થિયરીનો ભાગ છે. તો એના પર ફોકસ છે. મોડર્નિઝમ, પોસ્ટ મોડર્નિઝમ, મેજિક રિયલિઝમ, નેરેટિવ થિયરી, આ બધા ઉપર ફોકસ કરવાનું છે. બીજા છે લિટરરી ગ્રુપ્સ કયા છે, તો મુમેન્ટ પોએટ છે, સ્કોટિશ ચોસેરિયન છે, યુનિવર્સિટી વીટ છે, સન્સ ઓફ બેન, વોર પોએટ્સ, મેટાફિઝિકલ પોએટ્સ, કેવેલિયર પોએટ્સ, કિટકેટ ક્લબ, સ્ક્રેબલિયર ક્લબ, ગ્રેવિયાર્ડ પોએટ્સ, લેક પોએટ્સ, એજિટ પ્રોપ્ટ, સેટાનિક સ્કૂલ ઓફ પોએટ્રી, કોકની સ્કૂલ ઓફ પોએટ્રી, ડાર્ક રોમેન્ટિક્સ, એક્સેટ્રા એક્સેટ્રા, બ્લૂમ્સબરી ગ્રુપ છે,
તો આ બધું જે તમારે ગ્રુપ છે અથવા તો મુવમેન્ટ છે જે થઈ ગયેલી છે હિસ્ટ્રીમાં ઇંગ્લિશ લિટરેચરના, એ મુવમેન્ટ્સ તમારે ઓળખવાની છે. ધારો કે એંગ્રી યંગ મેન કોન્સેપ્ટ છે, તો એ દેટ ઇઝ વન ઓફ ધ મુવમેન્ટ, એન્ડ યુ હેવ જોન ઓસ્બર્ન, વન ઓફ ધ લીડિંગ ડ્રામેટિસ્ટ ઇન ધીસ મુવમેન્ટ. આ માહિતી તમને ખબર હોવી જોઈએ. બીજું છે લિટરરી મુવમેન્ટ્સની સાથે સાથે કિચન સિંક ડ્રામા, બીટ જનરેશન, કન્ફેશનલ પોએટ્રી, થિયેટર ઓફ ક્રુએલિટી, હાર્લેમ રેનેસા, એક્ઝિસ્ટન્શિયલિઝમ, આ બધી વસ્તુઓ છે એ યાદ રાખવાની છે અને એના પર આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ. દેટ ઇઝ પાર્ટ ઓફ સિલેબસ, સો વી વિલ ડિસ્કસ દેટ. મેજર ક્રિટિક્સ કયા છે, તો સોક્રેટિસથી લઈને આપણે ચાલુ કરીએ, પ્લેટો, એરિસ્ટોટલ, લોન્જાઇનસ, હોરેસ, ફિલિપ સિડની, ડ્રાયડન, પોપ, સેમ્યુઅલ જોન્સન, વર્ડસવર્થ, કોલરિજ, કીટ્સ, એલિયટ, ફ્રેડરિક નિત્શે, જીએમ હોપકિન્સ, હેનરી જેમ્સ, આર્નોલ્ડ, ટીએસ એલિયટ, એફઆર લેવિસ. મોડર્ન ક્રિટિકમાં તમે લઈ શકો છો હેરલ્ડ બ્લૂમ ને આ બધા ક્રિટિક્સ છે, એની તમારે ચર્ચા જે છે એ મતલબ કે એના પર ફોકસ કરવાનું છે. તો આ બધી વસ્તુઓ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની છે. નાવ you must have must be afraid after watching this syllabus. This is a very vast syllabus, but સાચી વાત તો એ છે કે બીએ થી લઈ એમએ સુધી આ બધું જ તમારે આવી ગયેલું છે. બીએ થી લઈ અને એમએ સુધી આ બધું જ તમને આવી ગયેલું છે. અને મેં તમને કીધું જે બુક્સ છે સજેસ્ટ કરી એ પણ બધી રિકમેન્ડ રીડિંગમાં આવી ગયેલી બુકો છે, જેમ કે ડબલ્યુ જે લોંગ છે, એન્ડ્રુ સેન્ડર્સ છે, ઓક્સફર્ડ કમ્પેનિયન છે. તો આ બધું જે છે આપણે actually as a student we have never read extra, and that is why that is the problem, that we feel that these kind of exams are very difficult. But don't worry, હવે આપણે જાગ્યા ત્યારથી સવાર છે એમ માનીને ચાલવાનું છે. જે આપણા હાથમાં હવે નથી, જે વસ્તુ થઈ ચૂકી છે, પાસ્ટ વિશે વિચારીને કોઈ મતલબ નથી. હવે વોટ હેપન્સ કે તમે ઓલરેડી જે છે કોઈ વ્યક્તિ છે, રેસ શરૂ થાય છે એમાં કોઈ આગળ છે અને તમે જે છે પાછળ છો, તો એના માટે શું કરવું પડશે? તમારે તમારે છે તમારી સ્પીડ વધારે કરવી પડશે એને આગળ થવા માટે. તો એ જે વસ્તુ છે એ તમારે કરવી પડશે. હવે તમે કેટલા પાછળ છો એ તમારે પોતાને તમને આઈડિયા છે કે ભાઈ હું આટલો પાછળ છું, તો મારે આટલી સ્પીડથી ભાગવું પડશે. એન્ડ યુ કેન નોટ લાઈ ટુ યોર સેલ્ફ. જ્યારે પોતે તમે પોતાની જાત સાથે વાત કરશો ત્યારે તમને ખબર પડશે કે ભાઈ ખરેખર મેં આ કંઈ વાંચ્યું નથી, અથવા તો મેં આ જે છે જે ભાગ મતલબ જે છે આ જે છે એમાં ફક્ત એક્ઝામ બેઝ છે એ રીતે વાંચ્યું છે. તો એ જે છે એ કન્ફ્યુઝન જે તમારી સામે આવશે એ દેટ વિલ રિફ્લેક્ટ ધ ટ્રુથ. તો એના આધારે તમારે વિચારવાનું છે કે હવે મારે આટલી મહેનત કરવાની છે. એન્ડ વોટ હેપન્સ કે માયા એન્જેલોની એક પોએમ છે, સ્ટીલ આઈ રાઇઝ, મતલબ યુ મે રાઇટ મી ડાઉન ઇન હિસ્ટ્રી વિથ યોર bitter twisted lies, you may tread me in the very dirt, but still like dust I will rise. This is a motivational type poems. Do it now by Nixon Waterman, one of the favorite poet of me, who says that if you have a task worth doing, do it now. In delay there is a danger brewing. Do it now. Don't you be a buy and buyer and a sluggish patience trier. If there is what you would acquire, do it now. મતલબ જે છે એ હંમેશા તમારે આ કરવાનું છે કે અત્યારે જ કરવાનું છે. કબીરનો જે દોહો છે, કલ કરે સો આજ કર, આજ કરે સો અબ, એ જે છે એ આ પોએમમાં રિફ્લેક્ટ થાય છે. બીજું છે કે what you have to do. I have made the list of do's. Make a good circle. That is a problem in our you can say area. કે એક તો સર્કલ જે હોય છે એની સાથે તમે આ બધી ચર્ચા કરવા બેસો ત્યારે તમને એમ કહેશે કે ભાઈ આઈ ગયા ફિલોસોફર, આઈ ગયા રાઇટર, અથવા તો કોઈ નામ આપી દેશે તમને, બરાબર. તો તમારી જોડે ગુડ સર્કલ નથી, તો દેન you have to make a good circle. You have to find out the people who is interested in this kind of exam or who is preparing for this kind of exam. So
એક ગ્રુપ બનાવો, હેલ્ધી ડિસ્કશન કરો એમની સાથે, રીડ ટુગેધર. જો તમે સાથે મહેનત કરશો તો કોઈ કેવું છે કે સપોઝ કે યુ આર પ્રિપેરિંગ ફોર બ્રિટિશ લિટરેચર, another guy who is preparing for the same exam, who would he would be focusing on American literature. He will make the notes on American literature. Then you can exchange the notes કે ભાઈ મારી અમેરિકન લિટરેચરની છે નોટ્સ છે એની તું કોપી કરાવી દે અને મારી બ્રિટિશ લિટરેચરની નોટ્સ છે એની કોપી તું કરાવી દે. સો ઇટ વિલ સેવ યોર ટાઈમ, ઇટ વિલ સેવ યોર એનર્જી. બરાબર. અને આ રીતે તમે છે જે છે એ જઈ શકો છો. ડિસ્કસ વિથ ઈચ અધર, મતલબ કે જે તમે વાંચ્યું છે એને કંઈક ડિસ્કસ કરો, આની સાથે ચર્ચા કરો. એન્ડ ઇફ યુ ડોન્ટ હેવ અ ફ્રેન્ડ દેન યુ કેન કોલ મી. આઈ એમ વેરી free in the sense I have a lot of time, and I also feel sometime I feel that uh, I have some ideas, literary ideas or some literary discussion, but uh, with whom I want to say, I have to share my ideas, but with whom? That is the question. તો તમે એ રીતે જે છે ગ્રુપ એક આપણું હોય એમ જ આ રીતે ચર્ચા કરી શકો છો, અથવા કોઈ પોઝિટિવ મેસેજ છે પાસ કરી શકો છો કે મેં આજે આ ડિસ્કશન અથવા તો આના પર વાંચ્યું, આઈ ફાઇન્ડ ધીસ થિંગ ઇન્ટરેસ્ટિંગ, અથવા તો આઈ ફાઉન્ડ ધીસ ટોપિક વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ. આ રીતે તમે છે એમાં જઈ શકો છો. હેલ્પ ઈચ અધર, that is one of the important thing. I knows the condition of the some of the students, they cannot afford to buy some books, they cannot afford to have subscription, they cannot afford to pay the fees. So I don't have a problem. Those who wants to join the class, they can join the class free. And another thing is that if you cannot purchase the books, then I can share the books also with you. I generally used to share the books. I know the condition of the students that particularly in this time when you are a student, you don't have any kind of source of money. Sometimes some people like me, I have a luxury that because my father is you can say well settled man, so I have and I have never think sorry, I have never thought twice about purchasing some subscription or books. So આ બધી વસ્તુઓ જે છે એ એકબીજાને મદદ કરો. સપોઝ કે you have a group, then you can decide that I would buy W.J. Long book, I would buy Crompton and Ricketts book, I suggest you to buy another book, and I will give my book, you will give your book. We are not like a રજનીકાંત કે એક ટાઈમે બે બુક છે જે છે સાથે વાંચવાના છે. તો આ રીતે તમે જે છે એકબીજાને મદદ કરો, ગ્રુપ છે એમાં કરો. પછી તમે એક આ રીતે કરી શકો છો કે ફોર એક્ઝામ્પલ યુ હેવ Kanu Singh, so he can go for 50 questions on American literature, and another student like Rajan can go for 50 questions on Canadian literature. Then say these 50 questions in the group, so that will help the other students, that will help the that will reduce the energy of other student, and that is how you can make a healthy competition or healthy discussion in the group. And one thing is that prepare 50 questions, at least try to prepare 50 questions in a day. Then keep enjoying literature. Don't take this as a stress or a burden that કે ભાઈ એક્ઝામ પાસ કરવા માટે કરવાનું છે. ભૂલી જાઓ કે એક્ઝામ પાસ નહીં થવાય તો પણ તમે યુ વિલ ગેટ સમથિંગ એક્સ્ટ્રા. તમારું નોલેજ છે તમને વધશે, કંઈક નવું વાંચ્યું છે એનાથી તમારું નોલેજ છે એ એડ થશે. અને જે વાંચેલું છે એ હંમેશા કામમાં આવવાનું છે. એવું નથી કે તમે અત્યારે વાંચ્યું અને મે બી you are not able to qualify the exam in the next attempt, but that will help you, that knowledge will help you uh, in your career in one stage. At a one stage, that knowledge will be very helpful. And of course,
ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ લક. લક પણ ઘણી વખત કામ કરતું હોય છે, તો એ પણ તમારે જે છે વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. પણ નિરાશ થવાની જરૂર નથી કે ભાઈ મેં પરીક્ષા પાસ નથી કરી અથવા તો હું ક્વોલિફાય નથી થઈ શકતો, આટલા ટાઈમ એક્ઝામ આપી રહ્યો છું પણ થઈ નથી રહ્યો. That is not a issue. It is a very tough exam. You have to remember these things. And those કે જે પ્રયત્ન કરે છે એ નિષ્ફળ જાય છે, બરાબર. એટલીસ્ટ યુ આર ટ્રાઈંગ, યુ આર રીડિંગ, બટ બી ટ્રુ ટુ યોર સેલ્ફ. જ્યારે તમે એક્ઝામમાં જાઓ છો ત્યારે તમે હંમેશા એટલી પોતાની જાતને તો તમે એટલું ખોટું ના બોલો કે ભાઈ મેં તૈયારી કરી છે અને તમે થયા નથી તો ઓકે. બટ ઘણી વખત સ્ટુડન્ટ જે છે કોઈ તૈયારી વગર જાય છે અને પછી એમ કહે છે કે ભાઈ સાહેબ આમાં આટલા માર્કથી રહી જવાય છે, આમ છે. તો દેટ ઇઝ અ પ્રોબ્લેમ. બી ટ્રુ ટુ યોર સેલ્ફ. રીડ, વાંચો, જેટલું તૈયાર થઈ શકે એટલું કવર કરવાનો પ્રયત્ન કરો. But don't take this exam as one of the only chance. એક્ઝામ આ નેટ નહીં ક્રેક થાય તો એનો મતલબ એ નથી કે તમે આ ફિલ્ડમાં નહીં આવી શકો. બધા ઓપ્શન છે, જીસેટ છે, પીએચડી છે, એ ઓપ્શન છે. બટ વન્સ યુ હેવ ડિસાઇડેડ દેટ આઈ વોન્ટ ટુ એન્ટર ઇન ધીસ ફિલ્ડ, તો આ બધી વસ્તુઓ જે છે મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે બેઝિક ક્રાઇટેરિયા છે, તો આ બધી વસ્તુઓ હોવી જરૂરી છે. અને સમય લાગી શકે છે, એવું બની શકે છે કે 1 વર્ષની જગ્યાએ 2 વર્ષ લાગી શકે છે, 3 વર્ષ લાગી શકે છે. બટ જનરલી વોટ આઈ હેવ ઓબ્ઝર્વ કે સ્ટુડન્ટ જે છે એક વખત એક્ઝામ આપે છે, એના પછી બીજી વખતની જે સાયકલ છે એ ભૂલી જાય છે કે હવે બીજી સાયકલ જે છે ડિસેમ્બરમાં આવશે. તો દે બીકમ દે ફીલ રિલેક્સ કે ભાઈ કરીએ છીએ, હજુ તો 6 મહિના છે આપણી જોડે. અને એના કારણે શું છે ફરીથી જે છે પછી વચ્ચે બ્રેક પાડી દેશે. એના કારણે એવું થશે કે જે રિવિઝન નથી થયું, તો ફરીથી તમારે પાછું એ એક્સ્ટ્રા એફર્ટ કરવી પડશે જે આગળ વાંચેલું છે એને ફરીથી રિવાઇઝ કરવા માટે. તો રીડ, રિવાઇઝ અને ફરીથી જે છે નવો સ્ટેપ ફરીથી કરો. રીડ અને રિવાઇઝ, આ સાયકલ છે એને ફોકસ પર કરતા રહો. જે વસ્તુ ના ખબર પડે એને ગૂગલ પર સર્ચ કરો. નાઉ ડેઝ યુ હેવ ચેટ જીપીટી. બીજા ગૂગલ પર કંઈ પણ છે, પ્રોનાઉન્સિએશન છે અથવા તો કોઈ પણ ટર્મ છે, સર્ચ કરશો તો તમને અત્યારે તો ટ્રાન્સલેશન સાથે હિન્દીમાં પણ એ છે એ તમને કહી દેશે. પછી મેક્સિમમ યુઝ કરો કે જે વિડીયોઝ હોય, જે તમારી મહેનત જે છે ઓલરેડી કોઈ બીજું કરી રહ્યું છે તમારી બદલે, તો તમે એ જે વિડીયોઝ છે એની સમરીઝ છે અથવા તો એમસીક્યુઝ છે એ જે છે એને પર્ટિક્યુલરલી સાંભળવાનો પ્રયત્ન કરો, એને જોવાનો પ્રયત્ન કરો. તો આ રીતે તમારું જે છે મેનેજમેન્ટ છે, વર્ક સ્માર્ટ, નોટ વર્ક હાર્ડ. બરાબર. ટીએસ એલિયટે એક લાઈન કીધેલી છે કે ધ બેડ પોએટ્સ આર ધી વન હુ કોપીઝ, ધ ગ્રેટ પોએટ્સ આર ધી વન હુ સ્ટીલ. મટીરિયલ કઈ રીતે ચોરી કરવું એ જે છે એ બેસ્ટ પોએટની આર્ટ છે. દેટ ઇઝ સેડ બાય ટીએસ એલિયટ. તો તમારી જોડે જે અવેલેબલ સોર્સિસ છે એને સ્માર્ટલી ઉપયોગ કરવાનું શીખો. અને એમાં પણ કોઈ ક્વેશ્ચન આવતો હોય, ડાઉટ આવતો હોય, દેન યુ કેન આસ્ક મી. ઓકે, સો this is enough. Remember that everything is possible and be positive. Be positive in the sense કે એક્ઝામ છે એને મહેનત કરવાની છે, એવી મહેનત એવી કરવાની છે કે ભાઈ કોઈ આપણને આપણા ઉપર પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન ના આવવો જોઈએ કે ભાઈ મારી મહેનતમાં જે છે હું ક્યાંય પાછો રહ્યો. પછી નથી થતો તો દેટ ઇઝ ઓકે, ક્રેક નથી થતી તો. બટ મહેનત એવી કરો કે ભાઈ તમે જે છે શૂટ ધ સ્ટાર્સ. ઇફ યુ ફોલ દેન યુ વિલ લેન્ડ ઇન ધ સ્કાય ઓલ્સો. આ જે છે ધ્યાનમાં રાખો, હંમેશા જે છે ઊંચું નિશાન રાખો અને બની શકે એટલું એકબીજાને મદદ કરવાનો પ્રયત્ન કરો. અને તમારે આમાંથી કોઈ પ્રશ્ન હોય ત્યારે દેન યુ કેન આસ્ક મી.
So basically, from tomorrow means we will start the Greco-Roman period, and we will talk about the origin of English language, how English established as a language in Britain, and then we will focus on Greco-Roman period, means the Greek literature and Roman literature, and then we can move on to Anglo-Saxon period. And these are the periods which are not important from the exam point of view. So I will be little fast in these periods. We will focus only those aspects which are very important from the exam point of view. એની આપણે વધારે ચર્ચા કરીશું. So I hope whatever I have taught today, that is understandable to you. And if you have any query or a doubt, then you can ask me. Any question? Okay, okay. Yeah, welcome. Okay, so I believe that there is no question from your side. So good night to all. We will meet tomorrow at the same time. Okay, thank you. Yeah, yeah, yes.